السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ جی سی سی کویت سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کل ان کا نیشنل ڈے تھا، ریپبلک ڈے تھا، اس لیے کل وہ چیز کو لاگو نہیں کرے تھے۔ آج سرکاری طور پر اعلان ہو گیا کہ یہ پٹرول اور ڈیزل بند کرنے کا اعلان کیا گیا کویت سے۔ اگرچہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میں، اگرچہ کویت بند کر دے رہا، اب اگرچہ پگرچہ ختم ہو گیا، وہاں پہ قوانین لاگو ہو چکے ہیں۔ ایک مثال کی طور پہ میں بتا رہا ہوں، تو کویت کے ساتھ ساتھ سارے جی سی سی کو بند کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے تو اس کا چھوٹا بھائی قطر آئے گا، سامنے بحرین آئے گا، عمان آئے گا، یہاں سے بھی بند ہو جائے گا۔ رہی بات سعودیہ کی، اگرچہ سعودیہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلا تو سعودیہ کو بہت بڑی مشکل میں آ جائے گا وہ، اسی لیے وہ رسک نہیں اٹھاتے ہوئے وہ بھی اعلان بہت جلد کر دے گا۔ لیکن کویت کی کیبنٹ نے آج یہ اعلان کر دیا، جو ہم سب کے لیے واضح خوشی کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے۔ بہرحال خوشی پہلے بانٹیں گے اپن، کیونکہ جس طریقے سے یہ بینڈ کرنے کی وجہ وہاں کی عوام، وہاں کی شعب جو روڈوں پہ نکل کے جس طریقے سے جو پروٹیسٹ کرے، یہاں تک کہ ان کے ریپبلک ڈے اور نیشنل ڈے کے وقت بھی وہ لوگ اتنی خوشی نہیں منائے۔ کیوں نہیں منائے؟ کیونکہ ان کی بہنوں کے اوپر، ان کے بھائیوں کے اوپر یہاں پہ ہمارے دیش کے اندر جو ظلم ہو رہا، اس کے مد نظر یہ چیز کو وہ لوگ کرنا نہیں چاہے۔ بتا دوں آپ لوگوں کو، جو حجاب کو لے کے جو ایک ایشو اٹھا تھا، وہ ایشو اب انٹرنیشنل سطح پہ جا چکا ہے۔ اگرچہ یہ یوکرین اور رشیا کے مابین جو 4-5 دن سے جو گھمسان لڑائی جو چل رہی ہے، جو کوئی ہماری گودی میڈیا ہے، ہماری ہگری میڈیا، ہماری بسان میڈیا تیسری عالمی جنگ کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی کنٹری ہے، رشیا کے سامنے یوکرین کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پہ ہمارا فیکو منتری صلاح کرا رہا، ارے انہیں کون ہوتا؟ وہاں پہ چلتا دبدبا صرف ایک ہی، جو اسلام کا شیر ہے، مرد مجاہد، شیر اسلام رجب طیب اردگان، صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے، اور یہاں تک یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یوکرین کو ہر وہ طریقے سے، یہاں تک کہ فوج بھی دیں گے، وہ ضرورت پڑنے پر ہتھیار بھی دیں گے، فوج بھی دیں گے، یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ کبھی بھی کمزور کی مدد کرتے ہیں، وہ یہ چیز میں ماہر ہے، اور ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی 68 ایئرس میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو اور عمر دے، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ بہرحال وہ اپنا کیک بھی کاٹنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اس کی وجہ جو یوکرین پہ جو بمباری ہو رہی ہے، جس طریقے سے جو انسانوں کا جو قتل ہو رہا ہے، اس کے مد نظر وہ کیک کاٹنے سے بھی انکار کیا۔ آپ لوگوں کو یہ تو بتا دوں میں، بہرحال وہ 68 سال کے اب ہو چکے ہیں، 69ویں سال میں انٹری ہو چکی ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور صحت دے، اللہ ان کی اور عمر دراز کرے، اللہ ان کو ہر آبا سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو ہر شر سے، حسودین کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ یہ ہماری دعا ہے رجب طیب اردگان کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتاتا چلوں، جس طریقے سے کویت نے آج جو ایکشن میں آیا، جو ایکشن لیا، ہمارے لیے بہت بری بات ہے یہ۔ اب پیٹرول بند ہو گیا تو اب ہمارے پاس ہو سکتا 150 پونے 200 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے گا، ہو جانے دو بھائی، کیونکہ یہ حرام کی اولادیں باپ کا راز سمجھے تھے۔ یہ لوگ کو جب ضرورت پڑتی ہے، ووٹ کی ضرورت ہے، تو یہ لوگ مالشیں بھی کر رہے ہیں ادیوں کے، معلوم ہے آپ کو، بوڑھوں کے مالشیں کر رہے ہیں، ان کے پلیٹیں دھو رہے ہیں گھر میں جا کے، کیا کیا گند مچا رہے ہیں لوگ، کیا کیا وہ کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہمارے کو، ان کا منہ کالا ہوگا، چاروں خانے یہ چت ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جی سی سی
गल्फ़ कंट्री जो हमारी मदद कर रही है और OIC जो इस्लामी ममालिक जो हमारी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह हर बीमारी से उनको महफूज रखे। बहरहाल हमारी एक बहन ने जो कारनामा अंजाम दिया, मुस्कान ने, सारी दुनिया के इस्लामी ममालिक के ज़मीरें निचोड़ कर रख दी उसने, समझे। तो बहरहाल ये हमारे लिए खुश आइन बात है। अब धीरे धीरे सारे GCC में ये चीज़ फैल जाएगी और इनके पास अब कुछ नहीं रहेगा, अब सिवाय बात करने के अलावा, वादे करने के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा, इन्होंने जो गंद मचाए थे वो गंद का हर जाना इनको भुगतना पड़ा। इन्होंने सोचे थे ये हिजाब का निकाल के यूपी में इसका फ़ायदा उठाएंगे यूपी इलेक्शन में, लेकिन ये उल्टा हो गया, इनकी जाल में इन्हों फंस चुके हैं। अब इनको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, कोई मुंह खोला अगर से तो खाता बोल के मालूम है उसको, पिछवाड़ डाल था बोल के। अब ये ने कहा गया हमारा काला लिंडू बिल्कुल बोलती बंद हो गई, बोलना ही बंद कर दिया उन्हें जब से। तो क्या पड़ी इसको, एक दो केसा तो क्या बुक हो गए, अब क्या गटर में छुप गया नहीं मालूम, कोई भगवे में घुस गया नहीं मालूम, चिंदी चोर हमारा काले लिंडू का तो पता नहीं है। अब इसके वजह से जितने भी खबीसे हैं सबको ये औकात इनकी दिखाई जाएगी। और मैं ये बताता चलूँ आप लोगों को, ये आप लोगों की दुआओं का असर है जो आज सारी दुनिया हमारे ऊपर मेहरबान है। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की इबादतों की वजह से, आप लोगों की नमाज़ों की वजह से अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने हमारे जाने अनजाने में जो गलतियाँ में हैं वो माफ़ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मज़ीद दुआ करो अल्लाह से, तौबा तिल्ला करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, वो सारे माफ़ होंगे। और रही बात जो हिजाब की ये लोग जो करे थे हिंदुस्तान में, वो कभी भी नाक़िस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कभी भी नाक़िस। अब इनकी फुटने को भी पड़ी है, फट भी पड़ी है, ये किसी हाल से अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं पे भी कौन से भी गटर में जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए, क्योंकि अब सज़ा तय है, सज़ा तो इनको मिल के रहेगी। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और ये हराम की औलादें, ये नस्ल हराम साले, ये दरिंदे, ये पाखंडिये, ये संगी आतंकी साले अब दोबारा हमारे इस्लाम पे, हम मुसलमानों पे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये चीज़ में मैं आपको बताता चलूँ, हालांकि हमने बहुत ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की है, टिबुल तलाक बोल के, हमारे CAA NPR NRC बोल के, हम मुसलमानों को ये लोग तंग नज़री से और मैली आंख से इतने चीज़ें आयद करे थे, हमने हर चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन जब नक़ाब और हिजाब की बात आई, इनकी जनपद को लग दिया गया, इनकी औकात इनको दिखा दी सारी दुनिया। अगरचे ये लोग पहले ही अगरचे ऐसे आ जाते तो ये नौबत नहीं आती थी, इनकी ये हिम्मत नहीं होती थी। चलो देर से आए, दुरुस्त आए और बहुत अच्छा काम किया कुवैत ने। इनको हर चीज़ों से पाबंदी आयद होना चाहिए इनके ऊपर। और यहाँ तक कि ये तक मांग कर रही है वहाँ की अवाम कि हमारे सिफारत खाने को, सफ़ीर को वापस इंडिया भेज दिया जाए, सिफारत ताल्लुक़ात इनके साथ ख़त्म कर दिया जाए। इसकी ये भी मांग है वहाँ की पब्लिक की। देखते हैं क्या होता है आगे आगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा, हमारे हक़ में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जो तकलीफ़ें उठाएं इंशाअल्लाह हमको राहत मिलेगी और ये हर वो चीज़ का इनको माक़ूल जवाब भी मिलेगा, हर चीज़ का माक़ूल जवाब मिलेगा। लेकिन वहाँ की हुकूमत अभी ये एक्शन तो नहीं ली, वहाँ के सिफारत खाने की तो बात नहीं है। पब्लिक ये ज़रूर कह रही है कि सिफारत ताल्लुक़ात ख़त्म कर देने चाहिए देश के साथ। जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी, ये संघियों की सरकार रहेगी, ये मॉब लिंचरों की, बलात्कारियों की, जो देशवासियों को जो इस तरीक़े से तंग किया जाता है, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये सुधरने वाले नहीं है। इनको ज़बानी ख़र्च हमने बहुत ख़र्च किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। ये अभी अभी ख़बर जैसे ही आई मैं आप लोगों को देना मुनासिब समझा, आप लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचे आप लोगों को इसकी वो चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगी जो क़वानीन वहाँ पे लागू हुए हैं, जिस तरीक़े से जो चीज़ों पे उनको बैंड किया गया है वो सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखो
پوری دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. آپ لوگ دو حرفاں سن کے جو بھاگ جاتے ہیں ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو آدھی نیوز ملتی, پھر پوچھتے ہیں یہ کیسا ہوا, یہ کیسا ہوا. ویسا نہیں, پوری دیکھو, آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی. منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. سب سے پہلے نمازیں مس مت کرو, نمازیں پڑھو انشاءاللہ. السلام علیکم.